آج جو صورتحال ہے ہماری ریاست کی آپ سب کے سامنے ہے۔ پچھلے دنوں کوئٹہ کے ساتھ مچھ میں ایک بڑا حادثہ ہوا جس میں 11 لوگ بے دردی سے قتل کیے گئے۔ مزدور تھے، محنت کش تھے، کسی سیاسی وابستگی یا اس طرح کی کوئی چیز میرے خیال میں نہیں تھی۔ پورا پاکستان افسردہ ہوا۔ متاثرین اپنے لاشوں کو لے کر سڑک پہ بیٹھ گئے۔ لوگ آتے گئے۔ پی ڈی ایم نے بھی فیصلہ کیا کہ ہم بھی جاتے ہیں، اور میں اور بلال بھٹو صاحب، بی بی مریم صاحب، ہم چلے گئے ان کی دکھ اور درد کو بانٹنے کے لیے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ریاست کے چیف ایگزیکٹو بڑی مشکل سے کل پہنچائے۔ میں نے کل بھی ایک انٹرویو میں کہا کہ بعد از خرابی بسیار 7-8 دن تک لاشیں پڑی رہیں۔ ان کے ورثاء کوئٹہ جیسی سردی میں جس رات ہم وہاں پہنچے 13 سینٹی گریڈ تھا۔ اس سردی میں یہ ان کے پاس نہیں جا سکے۔ وجہ کیا بتاتے ہیں؟ وجہ یہ بتاتے ہیں کہ مجھے دھمکی تھی۔ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ اگر میں کوئٹہ آتا تو قتل کیا جاتا، میری جان خطرے میں تھی۔ پرائم منسٹر کی جان اگر اس ریاست میں خطرے میں ہے تو پھر میرا کیا بنے گا، آپ کا کیا بنے گا، پوری قوم 22 کروڑ عوام کا کیا بنے گا؟ اور آپ یقین جانیے کہ ہمیں بھی وہاں کی انتظامیہ نے کہا کہ آپ کو بھی تھریٹ ہے۔ میں نے کہا کہ ایک بڑے حادثے میں میں بچ گیا، شاید اللہ نے مجھ سے کام لینا تھا۔ آگے بھی زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ہمارے کوئٹہ کے ایک چھوٹی سی برادری ہے، اور یہاں وہ بیچارے سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان کے پاس جانا ہے جو بھی ہوتا ہے۔ اور پھر پی ڈی ایم کا بھاری بھرکم وفد مریم نواز کی قیادت میں ہم سب لوگ چلے گئے۔ آپ یقین جانیے کہ اگر ہم نہ جاتے، پی ڈی ایم کی قیادت نہ جاتی، تو جناب والا عمران بھی نہ جاتے۔ مطالبات کون سے ان کے تھے کہ ان کا کہنا شاید یہ ہو کہ وزیر اعظم استعفیٰ دے، وہ تو ہم کہہ رہے ہیں، انہوں نے کوئی ویسا مطالبہ نہیں کیا۔ لیکن کہتے ہیں جی پہلے مطالبات صوبہ ماں نے، مرکزی وزراء گئے، انہوں نے کہا جی پرائم منسٹر خود آئے، تو بعد از خرابی بسیار پھر جانا بھی ہوا، مطالبات تسلیم کرنا بھی ہوا۔ اب عمل درآمد
کب ہوگا، کیسے ہوگا، یہ تو جھوٹوں پر مبنی ایک حکومت ہے۔ جس طرح انہوں نے پوری قوم سے وعدے وعید کیے، ان سے مکر گئے، تو یہاں بھی مجھے توقع نہیں ہے کہ وہ ان مظلوموں کا کوئی تھا ان کو پورا کرے۔ پوری قوم جانتی ہے کہ یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارے لاکھوں کے اجتماعات ہوتے ہیں تو کہتے جی 2000 4000 لوگ بس ایسے۔ تو میں ایک فارسی کا شعر ہے کہ گر نہ بیند بروز شب پر چشم، چشمہ آفتاب رات سے گناہ۔ یہ جو چمگادڑ ہے یہ دن کو نہیں دیکھتا بیچارہ، رات کو اس کی آنکھیں کھلتی ہے۔ تو میں نے کہا یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے سارے چمگادڑ ہیں، دن کی روشنی میں وہ نہیں دے سکتے، کثرت کو نہیں دے سکتے، رات میں پھر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو حقائق سے انکار کرنا یہی تو بربادی ہے، کہ زمینی حقائق سے انکار کرنا۔ آج پوری قوم جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ کوئی آپ حضرات بیٹھے ہیں صحافی حضرات، آپ میں سے کوئی مجھے بتائے کہ پاکستان کا کوئی زندگی کا کوئی ایک شعبہ، کوئی ایک طبقہ جس نے اب تک احتجاج نہ کیا ہو۔ پوری قوم سراپا احتجاج ہے، لیکن اس کے باوجود یہ استعفیٰ نہیں دے رہا۔ یہ اب بھی اپنے آپ کو منتخب وزیر اعظم کہتا ہے۔ آج جو ہم نے یہاں میٹنگ کی، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کرنا ہے، اور الیکشن کمیشن بھی شاید خواب غفلت میں ہے کہ 2018-25 جولائی کو میں نے کوئی سیاہ کارنامہ انجام دیا ہے، اسے کوئی یاد رکھتے، اس تاریخ کو پھر گلگت بلتستان میں نہ دہراتے، اس سے سبق لیتے۔ تو ہم انہیں ذرا سبق یاد دلانے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے۔ پی ڈی ایم کی قیادت وہاں موجود ہوگی، اور کل ہمارا پروگرام ہے مالاکنڈ میں، انشاءاللہ بہت بڑا پروگرام ہوگا۔ میں آپ سے رخصت ہو کے سوات جا رہا ہوں، وہاں جو قافلے ہوں گے، مختلف قافلے ہوں گے، ایک قافلے کی میں بھی قیادت کروں گا۔ بس یہ مختصراً چند گزارشات رکھی۔ ابھی آپ حضرات جو بھی پرائم منسٹر نے کہا کہ بھائی پریشان نہ ہو جاؤ، یہ تھوڑی بہت تکلیفیں آتی رہتی ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، تو آپ پریشان کیوں ہوتے؟ یہی تو اہلیت ہے، یہی تو صلاحیت ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ بلوچستان میں تخریب کاروں نے حملہ کیا، بجلی کے کھمبے اڑا دیے۔ بھائی بلوچستان کی بجلی سے اسلام آباد اور پنڈی کا کیا تعلق ہے؟ پھر ابھی تک کوئی واضح بات سامنے نہیں آئی کہ بجلی غائب کیوں رہی، کسی ملک نے حملہ کیا، کیا ہوا؟ اب دیکھیں، وضاحت کریں گے تو پتہ چلے گا۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم پہلے دن کی طرح مضبوط ہے اور یکجا ہو کے آپ 19 کو آ رہے ہیں، یا کوئی تھوڑا بہت کمزوری ہے بیچ میں؟ شکر ہے کہ آپ نے فرمایا پہلے دن کی طرح مضبوط ہے، تو اس مضبوطی میں اضافہ ہوا ہے، اس مضبوطی میں اضافہ ہوا ہے۔ اور ہمارے جو جلسے ہو رہے ہیں، پی ڈی ایم سے وابستہ جو جماعتیں ہیں، ان کے کارکن
भरपूर तरीके से शिरकत करते हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारी ऐसी जमातें हैं जो हर जगह उनका असर रसूख नहीं है, जो जितनी उनकी कुव्वत है उस कुव्वत के साथ बहरहाल हमारे जलसों में शरीक हो। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि मैदान हाजिर है, आ जाए आप इलेक्शन कमीशन के बाहर जो आपने एहतजाज करना है, कोई रोक टोक नहीं है। एक तो ये बताएं वो पावर शो कितना बड़ा आप करने जा रहे हैं, पिंडी इस्लामाबाद से शिरकत होगी, अब मुल्क भर से PDM के कारकुन और आएंगे, क्या उसी रोज धरना देने का इरादा तो नहीं है? दूसरी जानिब ये भी बुजुर्ग कहते हैं कि आपके जलसे और रैलियों में आप मदारिस के मासूम बच्चों को ले आते हैं, ये भी इल्जाम लगाया जा रहा है आपके ऊपर। असल बात यह है कि हुकूमत को हर दाढ़ी वाला जो है वो मदरसे का तालिब इल्म नजर आता है। जमीयत उलमा इस्लाम से वाबस्ता जितने भी लोग हैं 95% वो दाढ़ी वाले। अब उनको हम कहाँ ले जाएं, क्या करें उनसे? अब यहाँ जो लोग खड़े हैं ये तो मदरसा है, चूंकि तालिब इल्म भी हैं, लेकिन ये सब दाढ़ी वाले हैं, हम क्या करें इनको? तो इसलिए उनको हमेशा वो कहते हैं कि बिल्ली को ख्वाब में छिछड़े, और उनको ख्वाब में हमेशा मुल्ला तालिब फजल रहमान नज़र आता है। तो इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं हमारे साथ, तो इसलिए वो परेशान होते हैं। फिर उसका हल उन्होंने ये ढूंढा है कि जी मदरसे के तालिब इल्म को लाता है फजल रहमान, फिलां करता है, वो करता है, ये करता है। भाई जब में गफीर लाखों लोग होते हैं, और पिछले आज़ादी मार्च में हमने मदारिस पे पाबंदी लगाई थी कि कोई तालिब इल्म हमारे जो है वो आज़ादी मार्च में ना आए। तो इंशाअल्लाह रज़ीब अब भी आप देखेंगे कि उसमें तालिब इल्म की दिन, जहाँ तक वज़ीर दाखिला साहब है, ये मतलब अपने उस बात पे कायम रहे, झूठ न बोले, क्योंकि इनके अब्बा जान ने भी इस तरह की बात की थी। अब्बा जान ने भी इस तरह की बात की कि हम आपको कंटेनर भी देंगे, हम आपको खाना भी देंगे। फिर उन्होंने मुकदमे बनाए हम पे। मौलाना साहब ये बताइएगा कि तो शेख रशीद कहीं ऐसा ना हो कि अपने इस वायदे से मुकर जाए। तो मैं उसको कहता हूँ कि आप वायदे पे कायम रहे और हमारा रास्ता न रोके। हमें कोई लड़ाई भिड़ाई, आपने माजी में देखा कि हमने कितने जलसे किए, 9 जलसे तो हमने PDM के प्लेटफॉर्म से किए, कोई गमला नहीं टूटा। वो तो आपको जरूरत है, आप जाएंगे सेम उसी तारीख को आप धरना तो नहीं देके बैठ जाएंगे, ये भी हुकूमत में बात देखें, ये इम्कानात तो मौजूद रहते हैं। अगर हमने कोई बहुत बड़ा इज्तिमा वहाँ किया और हमने कारकुनों को कहा कि भाई अब चले जाओ, वो अगर डी चौक शुरू कर दें या आर्मी हाउस कहना शुरू कर दें, तो फिर हम क्या कर सकते हैं बताओ? कहा है कि हम डी चौक भी जा सकते हैं और रावलपिंडी भी जा सकते हैं। रावलपिंडी से मुराद हम ये समझे आप इधर मदरसे में आ जाएंगे, सदर ऐसा ही होगा, आप बेफिक्र लेकिन ये जो रावलपिंडी के लफ्ज से जिन लोगों को जिनका जरा पसीना आया है, वो जरा देखने की काबिल है। ये आप कहाँ से आ गए? इधर आ जाओ। वफाकी वज़ीर दाखिला के रशीद कहते हैं कि PDM की तहरीक दम तोड़ चुकी है। हाँ, वो अगर ये कहते हैं तो वो हक बजानिब भी नजर आते हैं, क्योंकि PDM तो सेनेट इलेक्शन में भी जा रही है, बाई इलेक्शन में भी जा रही है। तो ये PDM का ये तज़ाद क्यों है, ये वाज़ेह कर दें। PDM सेनेट इलेक्शन में भी जा रही है और ज़मीनी इंतखाबात में भी हिस्सा ले रही है, तो इससे उसने कैसे ये अखज़ किया कि PDM दम तोड़ रही है? PDM के फैसले PDM के प्लेटफॉर्म से होते हैं। PDM में 10 जमातें हैं, हम कोई एक जमात नहीं है, 10 जमातें हैं। हर जमात का अपना मंशूर है, हर जमात की अपनी राय है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि इन इदारों में हम न जाएं, हम हल्फ न उठाएं, लेकिन हमने अपने दोस्तों को साथ लिया, तन्हा परवाज नहीं किया। तो अब भी जो हमारे फैसले हो रहे हैं या आइंदा होंगे, वो इत्तिफाक राय से होंगे, सबका हमें लिहाज रखना होगा। जी थरा
बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। नेशनल तैनात के हवाले से बता दें कि अगर वो कोई दुरानी साहब आ रहे हैं मुलाकातों के लिए, वो कहाँ तक पेशरफ्त हुई है, बातचीत चलेगी आगे? दुरानी साहब की मुलाकातें चौधरी शुजात की मुलाकातों की तरह है, उससे आगे हमने कभी एहतराम नहीं किया। हम तो उसको सर पे बिठाया, मौलाना साहब ने उनको इज्जत दी, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो मेरा ज़ाती दोस्त भी है। हमने जो है वो ये सराइकी रियासत की मुश्तरका जदोजहद की मिल के दोस्त अपनी जगह पे, लेकिन हम समझते हैं कि ये ऐसा बड़ा मसला है कि उस हद तक उसकी रसाई नहीं है। बातचीत तो बस होती रहती है, लेकिन ये है कि जहाँ इस मसले का हल है वहाँ मेरे ख्याल में इसकी रसाई नहीं है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।